दर्शक बंधु आज सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बारमचारे निपुण ओडिशार एक टीएलएम मेला अनुष्ठित होईछि। छात्र छात्री माने फाटक सम्मुख रे केते साजसज्जा करछंती। एठी एक श्लोक लिखा जाइछि, विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन। ये आमर विद्यालयर फाटक छात्र छात्री माने फाटक को सज्जीकरण करछंती। ये हूँ आम विद्यालय दृश्य। माँ सरस्वती फोटो, प्रभु गणेश गजानन फोटो। ये कांथरे विद्यालय कांथरे विभिन्न प्रकार मानचित्र, नीतिवाणी, जातीय फल, जातीय पशु और विज्ञान उपकरण एगुड़िक सब साजसज्जा कर रखा चित्रित माध्यम पिला माने प्रत्येक दिन आसला माने एगुड़ी को देखी किसी शिक्षा लाभ करते। ये हूँ अब्दुल कलाम कक्ष। ये हूँ विद्यालयर फूल बगीचार सौंदर्यकरण। विद्यालयर अशोक स्तंभ पाखरे फूल बगीचाटी रही। ये विद्यालयर आउ गोटे ब्लॉक आपण मैंने देखिपे। ये कदली बगीचा। ये हूँ विद्यालयर आमर चतुर्पार्श्व। ये गोटे ब्लॉक विद्यालयर नाटी ऊपर लिखाई। एटी छात्र छात्री माने फूल चंदन दे शिक्षक एवं छात्र छात्री मानक वेलकम करुछंती। ये हूँ आमर एफएलएन रूम। एठी आमर टीएलएम मेला प्रदर्शन हम। ये हूँ आमर विद्यालयर बगीचा। आज निपुण ओडिशा मेला आम स्कूल अनुष्ठित होती। सहित आम संस्कृति आम खेलना अनुष्ठित होती। आमर कमिटी मेंबर मानकू जो मैंने आसछंती कमिटी मेंबर माने सेमानकू पिला माने विभिन्न प्रकार फूल चंदन दे साजसज्जा करी पाछटी आणुछंती। ये आमर मिटू बाबू आसछंती कमिटी मेंबर। से सबु बेले आम विद्यालय सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित, सुख दुखर साथी। से सबु बेले आसंती एवं सहयोग करती। ताहेले आजिर कार्यक्रमटी को आमे उपभोग करिबा। वर्तमान आमर आउ किछि मेंबर आछंती। एमानकू फूल चंदन देई छात्र छात्री माने पाछटी आणुछंती। आपण माने ए दृश्य देखि पारुथिबे। आम पंचायतर सरपंच महोदय श्रीजुक्त अमरेश नाथ एवं आमर आलुमिनी कमिटीर सभापति महोदय श्रीजुक्त दयानिधि बेहेरा आम गहन आसी पहुँची। आम विद्यालय छात्री माने सेमानकु फूल चंदन माध्यम रे स्वागत जनाउछंती एवं समस्त सहकर्मी बंधु एवं उपस्थित अतिथि मिलित भाव सार को पाछटी आणुछंती। वर्तमान सरपंच महोदय आमर एफएलएन रूम को जो टीएलएम प्रदर्शन हम से जीवे। एवं ये है आमर फीता कटा कार्य। बर्तमान फीता कटा फीता काटी सारा समस्त वरेण्य अतिथिगण एवं प्रधान शिक्षक महोदय मिसी प्रभु श्री गजानन एवं माता सरस्वती को पूजार्चना करिवे एवं धूप दीप नैवेद्य रे वर्तमान प्रकम्पित हो उठिबो। आउ आम विद्यालयर छात्री माने किछि श्लोक बोलिबे। दीपं ज्योति नमस्तुते शुभं करतु कल्याणं आरोग्य सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते दीपं ज्योति। वर्तमान एफएलएन रूम रे वर्तमान समस्त अतिथि एवं एफएलएन अभिभावक माने उपस्थित हो सारी। माँ माने गोटे लाइन रे बसछंती, अतिथि माने सम्मुख भाव में बसछंती। आपण मारे वर्तमान एफएलएन शिक्षार्थी मानकर अभिभावक मानकू देखुछंती। वर्तमान विद्यालयर छात्री माने आम अतिथि मानकू फूलतोड़ा देई आप्यायित करिवे। प्रथमे आमर प्रधान शिक्षक महोदय, तापरे आमर सरपंच महोदय एवं
ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ତଥା ଏହି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ତାପରେ ଏହାପରେ ଆମର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ହେବ ଏବଂ ଅଭିଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଅଭିଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଆଉ ନଥିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭାଷା ଉପରେ, ଜୀବନ ବାଟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଝରିବ। କ ଖ ଗ ହେଉ ବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଓ ଆଇ ହେଉ କିମ୍ବା କକାକି, ଶିଖିବା ପାଇଁ ମନେ ଭୟ ନଥିବ। ଏଇ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଇଁରେ ଶିକ୍ଷାର ଦୀପ ନୀତି ଜଳି ଉଠିବ। ଅପଢ଼ା ପିଲା କିଏ ଜଣେ ନଥିବ, ସବୁ ପିଲାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଗଢ଼ିବେ। ପଢ଼ା ଲେଖା ଓଡ଼ିଶା ଆମ ପ୍ରିୟ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା, ପଢ଼ା ଲେଖା ଓଡ଼ିଶା ନୂତନ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା, ଶିକ୍ଷା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ନୂତନ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା। ଇତିହାସ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଶା, ଇତିହାସ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଶା, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବନା ସବୁ ପିଲା ଶିଖିବେ ଭାଷା ଓ ଗଣନା। ଏଠି ଏହି ମେଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ଟାଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଫଏଲଏ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଥିରେ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଲେଖି ପଢି ମିନିମମ୍ ଜାଣିବେ, କହିପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା, ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ମା ବାପାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ତଥା ଗ୍ରାମ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମେଳା ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବାରମସା ଗାଁର ମା ମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମେଳା। ନିପୁଣ କହିଲେ କ'ଣ ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ହେଉଛି ନିପୁଣ କୁହାଯାଏ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମେଳା, ଏ ଓଡ଼ିଶା ନିପୁଣ ହଉ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହାର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦିଟା ଆମ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ସାକ୍ଷର ହବା ତାହେଲେ ଆମେ 5ଟା ଲୋକରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା। ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଇଛେ, ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଭରପୁର ଉପଯୋଗ କରିବା। ଏବଂ ଗଣିତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣିତ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଭୋଗରାଗ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବା ମନ୍ଦିରର ଅଗଣା ସଫା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନସିକ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଦିନେ ବି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଉଛେ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ କେତେ କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, 5 ଲୋକ ଡାକିକିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛେ, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦଉଛେ, ମନ୍ଦିର ଝାଡୁ କରୁଛେ, ପୋଛା କରୁଛେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଇଏ ବି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ଅଛି, ଏଠି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ହିସାବରେ ଆମେ ଗଢୁଛେ। ୟା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କେହି କେବେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କେବେ ଆପଣ ଶୁଣି ନଥିବେ କୋଉ ସ୍କୁଲକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛି, କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ କୋଉ ମା ଟିଏ କି କୌଣସି ଲୋକଟିଏ ବା କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ଆସି ସ୍କୁଲ ଗଣନା ଝାଡୁ କରିଦେଇଥିବ, କେହି ଆମେ କେବେ ଶୁଣି ନଥିବା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଆମେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦଉଛେ, ସେମିତି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭାବରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ହବ। ପିଲା ଆମର ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି ପିଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢିବ, ଆପଣ ମାରିକିରି ପଢେଇବେ ନା ବୁଝେଇକିରି ପଢେଇବେ, ଗେଲ କରିକି ପଢେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ।
କିଛି ବି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଭୂମିରେ ରଖିଦେବା। ପିଲା ଆଗରେ କହିପାରିବା, ପିଲା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାର୍ ମାରିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କାଲି ଯିବି ବୁଝିବି ସାର୍ କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେବେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ଆମର ଭଲ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପଢ଼ିବା, ଘୋଷିବା ବା ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏ କାମ ଆମେ କହୁଛି ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପୁଣି 10ରୁ 4-6 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ 18 ଘଣ୍ଟା ବାପା ମା ପାଖରେ ଛୁଆମାନେ ସମୟ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଏ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଯଦି 18 ଘଣ୍ଟା ବାପା ମା ପାଖରେ ଛୁଆଟା ରହିଲା, ତାହେଲେ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ବେଶୀ କାମ କରାଯାଇପାରିବ ନା 18 ଘଣ୍ଟାରେ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାପା ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଧିକ। ଯେତେ ଦିନ ଆମର ସମାଜରେ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ମା ହେଲେ ମା। ସମ୍ମାନୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମର ମା ମାନେ, ସମ୍ମାନୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ପାଟକୁଣ୍ଡା କ୍ଲଷ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁମା, ସର୍ବୋପରି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ହେଉଛି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମେଳା। ଏହି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଯୋଜନା ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହି ମେଳାଟି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯାହା ହଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଏକ ମହାମାରୀ ବିଗତ 2019ରୁ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ବା ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା। ସେଇ ମହାମାରୀ କବଳରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ, ଟିକେ ରଜ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ, ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ, ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୀରା, ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନା, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। କଣ ପାଇଁ ନା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି, ପାଠ ପଢନ୍ତି, ତାକୁ ଯାଇକି ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ପିଲା ସ୍କୁଲ ଆସିଲେନି, ଘରେ ବସିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲରେ ପାଇଲେ। এটা সত্য কথা। তেଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଆମର ଯୋଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ କଲେ ଗୋଟିଏ କଣ ନା ନିପୁଣ ଭାରତ, ମାନେ ଭାରତ ଯେମିତି ଆମର ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ନିପୁଣତା ହବ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହବ ଭାରତ। କେମିତି? ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଭାଷାର କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ରହିଲେ କଣ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ବାଛା ନୀତି ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଜା ଲଢେଇ କେତେ ଜଣ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁଜୀ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହଉଥିଲା, ଅଭ୍ୟାସ ହଉଥିଲା, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦରେ ହଉଥିଲା। ତାର ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି, ଯୋଉ ବାଛା ନୀତି କରୁଛି, ପଞ୍ଜା କରୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଥିଲା। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ সেই ভাষার যুগ্ম শব্দ দ্বারা, যুগ্ম অক্ষর দ্বারা গোটিଏ শব্দ গঠিত ହୁଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଗୋଟିଏ ବହି ଆସିଲା, ସେଇଥିରେ ସବୁ କିଛି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିକୁ ବି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଶିଖିବା, ଆଉ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା, ହୁଏତ ଏହାର ଜରୁରତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆପାତ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଲା ନିପୁଣ ଭାରତ। ଏଇଟା 2021 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ
যে নাচ গোটিଏ ସର୍ଭେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ସେଠି ଦେଖାଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 67% ଛୁଆ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆର ବହିକୁ ପଢିପାରନ୍ତି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି ପିଲାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଘରକୁ ଏପରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ବୁଝିକି ପଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଲେଖିବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବା କରି ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ କୌଶଳର ବିକାଶ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ କରିବା। ଜୟ ଜୟ। ଆମେ ବଢିପାରିବା 3 ଅଙ୍କ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆକୃତି ଜାଣିବା। ଆମର ଯୋଉ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ବସ୍ତୁ 2D ସ୍ପେସ୍ ତାକୁ ଯେ ପିଲାଟି ବୃତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଏଇ ବୃତ୍ତ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଜଣେଇଥିବେ। ଆମେ ତାହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ବୃତ୍ତ, ଆୟତ ଚିତ୍ର, ତ୍ରିଭୁଜ, ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଏବଂ ପିଲାଟି ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। तापर ये आसला कौन जे एक लेखाई मध्ये स्टॉल रे बसी पड़ पिले निज निजर स्टॉल रे बसी पड़ बाट କେମିତି ତ ଭେରି ଗୁଡ୍ କହ କେମିତି ବତେଇଲୁ କହ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ପଦରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଦିଆହେଇଛି ଘଣ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି ଘଣ୍ଟି ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ 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 କରି ସିରିଏଲ ଚିହ୍ନିବା ନାଇଁ ଗୁଡ୍ ବୟ ଏଇଟା କ'ଣ ବାବୁ ଋତୁ ଚତୁରା ଆସ ଏଠିକି ଆସ बुझा चला बुझा एटा बुझा କ'ଣ हां तापरे एटा कोन कहि जाता को मात्रा हां
ତାପରେ गोटे अक्षर मात्रा चेंज करदेले अक्षर संज्ञा बदली जाए या तो आकार का क से की क दीर्घ की एमती हेगिरी एमती अछि नुहे वेरी गुड ठीक है ସାର୍ ଆମ ନିକଟର ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ এটা কোন রে जगन्नाथ रथ हां এটা को बागड़िया रथ दास रथ ना छानिबा मकुरी ये बहुत बड़े आइ जंदी के बनै जंदी बहुत बड़े आगे पकेबु नै घर सजे के रखिबु होला एटा कोन पे यूज करे एटा एक पहले दुई एपटे पहले एक बिरिस एक के बनै जंदी तुझे हां तुझे बनै कोन भाई बनै जे उल्टा रखि ये रहबे बलभद्र मझिरे रहबे सुभद्रा तांको बामटा रहबे जगन्नाथ हैला ये कौन हां कौन शिवलिंग ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛ ତମେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ अठर तीन गले कौन हम केमती जान ଛିଡ଼ା ହୁଅ ପିଲା देखो साइंस का ବ୍ଲକ୍ କୁହାଯାଉଛି ସଂଖ୍ୟା ବ୍ଲକ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ लंगल तार अस्त्र कौ ठाकुर बलराम बा बलभद्र है ठाकुर अछी ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଭୁଲି ଗଲେଣି ଦ୍ୱାରେ ମଙ୍ଗଳ ଟ୍ରାକ୍ଟର स्कूल এই পুଅ ଏଥିରେ କ'ଣ ଶିଖିବା କହିଲୁ ହଁ ହଁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏଥିରେ କିରା ଜାଣିବା ଚାରିର ପାଞ୍ଚଟା କ'ଣ ଚାରିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ତୁ କହିପାରିବୁ 340 ଏଥିରୁ କିରା ଶିଖିବା ଏଥିରୁ କିରା ଶିଖିବା आकृति एटा को आकृति ये कौन ये वर्ग चित्र ये त्रिभुज ये आओ हाँ एदिरु किरा शिखबा एदिरु कौन शिखबा हाँ एटा कौन है जी हाँ ऊर्ध्व क्रम सजा नहीं कि आउ एपटा
ଏଇଟା ଅଧ କ୍ରମରେ ଯାଇଛି, କମି କମି ଯାଇଛି। ଏପଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଏପଟା କମି କମି। ଏଇଟା କିରା ଶିଖିବାରେ କହ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ସଂଖ୍ୟା କେତେଠୁ କେତେ ଭିତରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଯେ TLM ମେଳା ହେଉ, ଆଉ ଏ ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଖୁବ୍ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଏକ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପ୍ରୟାସ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଦେବ। ଆମର ପାଚକ ପାଚିକା ମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଲୁଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପରିବେଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଜାମିଲ ଆମେ ତ ଏଥର ବସିବୁ। ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ହଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦି ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।